wassalamu ala rasulillah. Sekali puji kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei, insyaallah salah satu dari saudara kita di Baitul Mubarak akan melaksanakan prosesi sholat terakhir sebagaimana kebiasaan baiknya sudah kita lakukan dari sebelum-sebelumnya, yakni setoran surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, dan dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Pada saudara Akbar Muhammad Rizki Akbar, alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل لنا خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فادٍ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, telah menyelesaikan hafalannya pada hari ini teman kita Muhammad Rizky Akbar dengan hafalan yang semoga bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi kaum muslimin pada umumnya, dan semoga dapat menjaga hafalan kedepannya, karena hafalan Quran itu bukan hanya sampai hatam kemudian selesai, tidak, karena kita harus punya tanggung jawab untuk menjaganya sampai masuk kubur. Kenapa? Banyak fadilah yang kita sudah tahu tentang menghafal Al-Quran, tentang orang yang membaca Al-Quran, tentang orang yang membawa Al-Quran, dan tentu saja di dalam Islam itu ketika ada suatu fadilah atau suatu keutamaan yang besar, pasti dia akan dibarengi dengan ancaman yang besar juga. Jika salah dalam prosesnya, salah dalam niatnya. Boleh kita tahu disebutkan bahwa Al-Quran ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khusus baginya. Nah, ahli Quran di sini apa? Banyak maknanya. Termasuk di antaranya adalah menghafal Al-Quran, orang yang membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Juga apa? Disebutkan bahwa yuqalu liqari Al-Quran iqra' warta'i
kama kunta tarattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, karena dikatakan pada hari kiamat kelak, bacalah dan naiklah, karena sesungguhnya tempat derajat di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Jadi itu. Dan yang buat seseorang itu bisa baca ketika kita akan baca ayat di akhirat nanti, dia bisa baca itu bukan karena hafal lancar di dunia. Ya. Sebagaimana orang yang bisa jawab di alam kubur, siapa man rabbuka, man nabiyuka, nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu. Itu bukan orang yang dia hafal jawaban sebelumnya, tetapi apa? Itu semua adalah taufik, ya, taufik dari Allah sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Begitu pula dengan orang yang di hari kiamat nanti disuruh membaca Al-Quran untuk mendapatkan derajat tinggi. Itu semua bukan tergantung dari lancarnya hafalan dia. Lancar itu adalah salah satu sarana ikhtiar agar apa? Kita bisa mendapatkan fadilah tersebut, derajat tinggi di surga. Tapi yang menjadi penentu akhir adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, yang mana yang tahu itu hanyalah kita, hati kita dan Allah. Dan manusia pun, mungkin manusia bisa melihat kita sebagai orang yang hafalnya lancar, mungkin rajin, tapi yang tahu sebenarnya hanyalah diri kita dan Allah Ta'ala. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis walaupun baik, ya, hadis baik ada yang mengatakan dari jidan, yaitu yang maknanya dia diperlihatkan ketika Nabi Muhammad itu diperlihatkan tentang dosa umatnya, dan beliau melihat salah satu dosa yang paling besar apa dosanya, yaitu adalah orang yang diberikan hafalan Al-Quran satu ayat atau dua ayat kemudian dia melupakannya. Ini walaupun hadis ya dhaif, memang tidak bisa jadi kesadaran, tapi ini agak menyentil kita, agak menyindir kita. Jika berarti ada kemungkinan bahwa orang yang punya hafalan kemudian dia sengaja lupakan, itu akan mendapatkan azab. Jadi tidak berguna, bukan jadi rahmat, malah jadi azab. Nah, begitu. Ya tadi, makanya tadi di antara doa tadi kan anak minta ganti menjadi apa? Nusina kan? Wadzakirna minhuma nusina. Kenapa? Karena kalau nusina itu artinya apa? Ya Allah, ingatkanlah kami tentang ayat-ayat yang kami dilupakan darinya. Dilupakan itu apa? Ya bisa jadi karena setan, karena maksiat kita. Jangan sampai kalau nasina, apa nasina? Kami melupakan. Jadi kita sengaja melupakannya. Jadi apa? Karena disebutkan juga bahwa dilarang seorang itu mengatakan nasina, apa artinya? Saya lupa terhadap Al-Quran. Kenapa? Kalau nasina itu tandanya apa? Dia lupanya dari dia sendiri, dari dia sendiri. Beda sama balwa nusia. Kata Nabi apa? Balwa nusia, tapi dia dibuat lupa. Lupa dan apa? Kehidupan duniawi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada yang menyampaikan untuk mengingatkan kita semua ya, bahwasanya Allah menyebutkan dalam surat Fatir apa? Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan beberapa ayat setelahnya itu masih berhubungan dengan tentang orang yang membaca Al-Quran. Bahkan seorang tabi'in mengatakan bahwa ayat tersebut innal ladzina yasluna kitaballah adalah ayatnya menghafal Al-Quran. Kenapa? Ya, artinya adalah situ sesungguhnya orang yang yasluna kitaballah apa? Membaca kitab Allah. Membaca di sini maknanya luas, membaca, bisa menghafalkan dan akhirnya mengamalkan. Itu wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan dari apa yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, yaitu infak secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka mengharapkan
perdagangan, perniagaan yang tidak akan rugi. Kenapa? Karena orang-orang di dunia itu dagang sama manusia itu besar kemungkinannya dia mengalami rugi, kecurangan. Akan tapi jika seorang itu berdagang dengan Allah, apa itu berdagang dengan Allah? Kita gitu, dia mencurahkan waktunya, tenaganya untuk beribadah. Di antaranya tadi yang disebutkan dalam ayat tersebut yaitu membaca Quran, berinfak, sholat. Itu dia sedang berniaga dengan Allah hakikatnya. Itu tidak akan tantabur atau tidak akan rugi. Kenapa tidak akan rugi? Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Sebagaimana hambanya niatkan dan kerjakan, itulah yang dia akan Allah balas. Allah tidak akan mengurangi hak hambanya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Sebutkan. Dan kemudian Islamnya yang menjadi sorotan kita bersama apa? Tsumma awrasnal kitaba alladziina, dua Islamnya. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Apa artinya? Kemudian kami wariskan kitab ini, yakni Al-Quran, kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsi. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Faminhum muqtasid, pertengahan. Jadi dia enggak menzalimi tapi juga tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, dia pertengahan. Faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar. Nah, di sini terdapat tiga golongan. Ketika disebutkan dalam tafsir bahwa tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Jadi siapakah yang diwariskan kitab Allah ini adalah siapa? Siapa yang diwariskan kitab Allah? Yang dimaksud sini adalah umat Nabi Muhammad. Ini berdasarkan banyak tafsir, dan ini tafsir yang jadi dan rajih ya, yang paling kuat pendapatnya ya, ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di antara umat Nabi Muhammad itu yang diberikan kitab Al-Quran, ada yang apa? Dzalimun li nafsi, ada yang zalim terhadap diri sendiri. Apa maksudnya? Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lain menjelaskan, dan juga diperkuat oleh sebuah hadis dari Rasulullah SAW ada, yaitu bahwasannya orang yang menzalimi diri sendiri itu adalah mereka yang berbuat apa? Masih kadang-kadang berbuat haram. Dia mengerjakan yang haram. Sesekali kadang dia mengerjakan yang haram. Kemudian dia masih bermalas-malasan dan suka melalaikan yang wajib. Itu doa dari nafsi. Jadi dari orang yang diberikan Al-Quran, yaitu umat Muhammad, yang pertama ada golongan pertama itu apa? Doa dari nafsi, zalim. Itu tadi dia masih suka jatuh ke yang haram. Terus apa, dia suka melalaikan yang wajib. Nah, kemudian yang golongan kedua siapa? Muqtasid, pertengahan. Dia enggak condong ke kiri ya kanan, jadi tengah-tengah deh. Siapakah mereka itu? Itu mereka yang mengerjakan yang wajib, yang sunnah kadang-kadang, tapi juga kadang-kadang masih banyak mengerjakan yang makruh. Jadi dia yang wajib sudah aman, tapi tadi sunnahnya masih ketinggalan dan suka mengerjakan yang makruh masih. Ini muqtasid. Yang ketiga apa? Sabiqun bil khairati biidznillah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapakah mereka? Yang sudah hampir sempurna. Yang wajib aman, sunnah aman, makruh nggak ngerjain, mubah pun kadang ditinggalkan. Ini tingkatannya ada yang mirip kayak sahabat. Jadi yang wajib aman, sunnah aman, ngerjain semua, makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah itu tidak banyak, selebihnya ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau mubah itu banyak kerjakan, lama-lama akan menggeser ya sunnah. Bagaimana yang kita pahami, misalnya ngaji itu apa? Sunnah kan? Sunnah. Kalau kita ada HP apa hukumnya? Mubah. Atau pegang HP, kira-kira lama-lama bergeser nggak itu? Ngaji. Kalau begitu jadinya apa? Harus ditinggalkan dan dikurangi. Sebagaimana orang tadi berlakukan kebaikan. Nah, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah
Keutamanya besar itu keutamaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu diberikan Al-Quran. Dan disebutkan bahwa alhamdulillahnya disebutkan dalam tafsir bahwa 3 golongan tersebut akan masuk surga pada akhirnya, 3-tiganya. Mu'adiyah dan nafsi, mutasid, dan yang sabi khairat akan masuk surga. Cuman beda perlakuannya ya. Walaupun ada pendapat yang lain, pendapat yang di luar itu, nah cuman yang diambil oleh Ibnu Katsir adalah ini. Cuma beda perlakuannya. Kalau yang tadi yang wali nafsi, dia bakal apa? Dia bakal datang pada hari kiamat dengan bawa dosa banyak. Kemudian di pada mahsyar dia akan bertahan, sulit lah, lama. Akhirnya ketika dihisab, Allah mengampuni mereka. Kenapa? Karena tidak mensekutukan Allah. Aman ya, masuk surga walaupun dengan kemudian yang panjang dan tidak kemungkinan akan kena mungkin azab sedikit bisa jadi karena berhapus dosanya. Cuma dia akan selamat karena tadi janji Allah. Kemudian kedua apa? Mukasib. Nah mereka ini adalah orang yang di padang mahsyar gampang, kemudian urusannya gampang, kemudian pas hisab kan dia dihisab dengan hisab yang gampang. Hisaban yasiro. Asal wa hisaban yasiro. Nah kemudian yang ketiga apa? Sabiqun bil khairati billah adalah orangnya lewat jalan tol, nggak pakai hisab, masuk OTW surga. Ini orang yang ketiga kalau berdasarkan tafsir yang ada di Bukhari begitu pembagiannya. Terus apa istilahnya? Wa qala alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Nah ini dan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami apa? Kesedihan. Siapa yang ngomong ini? Dari dia golongan ini. Siapa yang ngomong? Golongannya Zalimun nafsi. Mereka ngomong apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Ya, karena mereka sebelum sedih, dosa banyak, urusan di akhirat susah. Cuman akhirnya Allah mengampuni mereka semua. Jadi apa? Alhamdulillah dari adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami itu maha apa? Pengampun dan maha mensyukuri. Apa maksudnya pengampun? Kenapa kalau sering di ayat Quran itu ditemukan ghafur sama syakur digabung? Ghafur, Allah mengampuni dosa yang banyak. Allah mengampuni dosa yang banyak. Syakur dan mensyukuri amalan yang sedikit. Jadi walaupun manusia dosa yang banyak, Allah ampuni. Amalan yang sedikit tetap Allah balas, Allah syukuri. La yamassuna biha sebuah la yamassuna biha alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna biha nasabun wa la yamassuna biha yang mana segala bagi tadi kan sudah yang telah menempatkan kami di dalam darul muqamah negeri yang abadi min fadli itu surga. Jadi segala bagi Allah yang sudah mengingatkan dari kesedihan. Kemudian segala puji Allah yang telah menempatkan kami di surga dengan apa? Min fadli, dengan kebaikannya, dengan rahmatnya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Amal seorang itu tidak akan membawa dia ke surga, kata Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun begitu. Tetapi apa? Itu semua adalah rahmat dari Allah. Cara mengundang rahmatnya gimana ya tadi? Dengan amal soleh. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak menimpa kami nasabun atau nasab berpihak. Wala yamassuna fiha lughub, kelelahan sama artinya. Nah jadi tadi ya, walaupun sekarang sudah khatam, perjalanan masih panjang, nyawa masih ada, itu masih tanggung jawab kita untuk menjaga yang kita punya, menjaga dan berusaha meningkatkannya dengan apa? Dengan beramal. Sebagaimana disebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan seandainya mereka mengerjakan apa yang sudah dinasihatkan, yang sudah diwasiatkan kepada mereka, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Sungguh itu adalah yang lebih baik bagi mereka dan lebih kuat. Lebih kuat apa? Jadi akan dikuatkan dari segi ilmunya dan segi apa? Ketika lebih
akhirat. Jadi alhamdulillah ini sudah hafal. Walaupun kita ada banyak yang belum hafal ya. Tanggung jawab antum. Kemudian setelah ini, ketika seorang itu sudah mengambil jalur Al-Quran, dia bisa balik lagi. Ya. Antum sudah memutuskan ingin mengambil jalur Al-Quran, jalur agama, itu nggak bisa balik badan, nggak bisa kembali lagi. Jadi nggak bisa tuh. Atau berhatam nih. Kalau mungkin kalau pelajaran bisa ya, tuh fokus. Saya suka mau matematika, saya jadi matematika sampai muntas, matematikanya udah bagus. Terus dia kayaknya sampai bosen, pengen bikin yang lain aja lah. Belajar apa? Misalnya IPA atau belajar apa? Biologi. Nggak bisa kalau Quran udah hatam, udah lama pelajaran, udah bosen lah, pengen ganti yang lain aja gitu. Hati-hati, nggak bisa gitu. Siapa-siapa jangan Quran menjadi apa kalau begitu? Quran akan menjadi hujjatun alaika. Bila dalam hadis lain disebutkan apa? Wal Quran hujjatun laka aw alaika. Dan Quran itu akan menjadi hujjah atau bukti atau saksi laka untukmu aw alaika atau atasmu. Tinggal pilih aja Quran itu jadi saksi untuk kita, bela kita, atau saksi atas kita. Saksi atas kita adalah saksi atas kita ya, kita siap-siap ntar Quran akan ngadu ke Allah. Misalnya kita dulu nggak baca Quran lagi setelah hatam, nggak berusaha sama, itu bakal menjadi apa? Hujjah alaina, menjadi saksi atas kita, memperberat kita di hari kiamat. Ini nggak bisa, nggak ada jalan kembali untuk aku nggak jadi menghafal Quran lagi, gitu ya. Dan tidak bisa sama dan sebagaimana yang disampaikan oleh orang soleh terdahulu bahwa orang yang membawa Al-Quran itu tidak sama dengan orang lainnya, orang biasa. Kenapa? Karena dia membawa Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu jelek ya. Al-Quran itu pasti, Al-Quran itu mulia ya, tapi dia bisa menjadi terlihat buruk. Kenapa? Karena orang yang membawanya. Sebagaimana ya disebutkan itu bahwa bahkan disebutkan penghafal Quran itu mereka tidak tertawa ketika orang tertawa, dan tidak tidur ketika orang tidur. Dia tidak berbuat main-main ketika yang lain sibuk main-main. Nah, memang berat kalau mau sampai plot gitu. Cuman kita bisa mungkin sedikit demi sedikit yang bisa dikerjakan, yang belum bisa kita mohon ampun pada ya. Demikian ya mungkin doanya juga ya, kan kata Ibnu Mas'ud apa, di kulli khatmatin da'watun mustajab. Setiap khatam Al-Quran itu ada doa yang mustajab ya. Antum habis ini walaupun sudah doa bareng nih, antum doakan buat orang tua antum, buat orang tua antum, buat kakek nenek, buat teman-teman, buat Zubair yang belum hatam, yang mungkin bisa hatam insya Allah. Semoga dengan doa ketika hatam ini akan menjadi wasilah kita semua mencapai apa yang kita inginkan ya. Terakhir dan tutup ya, ada sebuah doa yang dimana disebutkan dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah kalau tidak salah ya, disebutkan oleh Imam Ahmad salah. Ini adalah doa disebutkan bahwa doa ini sebenarnya untuk mengatasi galau, mengatasi kesedihan, kegundahan, dan meminta untuk digantikan dengan kegembiraan. Nah, anak sebutkan ini karena ini harusnya menjadi doa yang sering dibaca oleh orang yang hafal Quran ya. Hafal Quran. Apa doanya? Allahumma inna, sekali lagi untuk Tuhan ini ya. Allahumma inna abduk, Allahumma inna abiduk, wa bnu abdik, wa bnu amadik, nasiyatina biyadik, madin fina hukmu, adlun fina qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. Kenapa? Ini adalah doa yang dimulai dengan apa? Dengan pengakuan kepada Allah, yaitu adalah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, yaitu bapak kita, dan anak hamba perempuanmu, ibu kita. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Apa ayatnya ada dari ini? Sahabat, dari apa? Ini tahu kata Allah Nabi Warobiku. Terus? Ya kan? Ma min dabbatin illa huwa akhidun min nasiyatiha. Tidak ada satupun hewan, maupun hewan sih, makhluk yang dia ke bumi ini kecuali Allah ada memegang ubun-ubunnya. Jadi kita siapa? Di bawah kehendak Allah semua. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu berlaku padaku, dan ketetapanmu kepadaku adalah adil. Ini kita mengaku dulu pada Allah. Kemudian apa? Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang kau miliki, Asmaul Husna, yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu, atau yang kau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Ya, ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu gak cuma 99. Jadi mungkin ya yang diturunkan kitab Allah cuma 99, yang kita tahu cuma 99. Tapi ada apa? Ada nama-nama Allah yang hanya apa? Hanya dia simpan dalam ilmu gaib di sisinya. Jadi hanya dia yang tahu, yang Allah tahu. Antajar Al-Quran Al-Azim, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai Rabi'a qulubina, penyejuk hati, penuh rasulina, dan cahaya untuk dada kita, wajala ahzanina, dan penghilang kesedihan, wadhaba humumina, dan perenyak kegundahan. Jadi ya tadi ini doa kalau bisa dihafalkan nanti. Ini apa? Karena kita pasti di dunia sering galau, sering. Siapa yang di dunia ini setiap harinya happy terus? Gak ada kayaknya. Bahkan bayi pun nangis. Gak ada yang happy terus sampai oleh karena itu kita perlu berbanyak doa untuk agar Allah memantapkan hati kita. Baik. Nah, berarti di qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.